નાઇન में आपનું स्वागत है। हूँ छू शहाना सेठवाला। समाचार में बात करिए तो संस्कारी नगरी वडोदरा शहर में गत रोज हरणी खाते लेक उपर नावडी ऊंधी वળી जता बे टीचर सहित 12 विद्यार्थीओना मृत्यु में समग्र वडोदरा शहर शोकमग्न बनी गयुं छे। त्यारे आजे अमदावाद दरियापुर विधानसभाना एमएलए इमरान खेड़ावाला તેમજ પૂર્વ ધારાસભ્ય ગિયાસુદ્દીન શેખ સહિતની ટુકડી વડોદરા ખાતે આવી પહોંચી હતી અને સમગ્ર મામલાની તેઓએ જાત તપાસ કરી દોષિતો સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી હતી। તે દરમિયાન વડોદરા શહેર જમિયતે ઉલમાના ઉપપ્રમુખ મુફ્તી ઇમરાન સાહેબ સાથે અમારી કાજલ બુલેટિનની ટીમે મુલાકાત લેતા પ્રશાસન દ્વારા કેવી કામગીરી કરવામાં આવી હતી તેના જવાબમાં તેઓએ શું પ્રતિક્રિયા આપી હતી તે સાંભળો। રિપોર્ટ સાદિક કાજલવાલા। मुफ्ती साहब गई काले घटना बनी थी ये समग्र घटना दरमियान तमे हाजर था प्रशासन नो केवो साथ साकार रह्यो? कल जो है हम शाम से लेके रात को लगभग 4 बजे तक तो हम इसी काम में रहे और प्रशासन का आप सवाल करते हो तो आज भी आप देख रहे हो कि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि बहुत सारे प्रोग्राम भी रद्द किए गए और फिर कुछ बच्चों के घर वालों को पैसे देने की भी बात कही गई। एक बहुत मिला जुला इंसानियत का मैसेज हमारे शहर में जो है वो देखने में आ रहा है। और प्रशासन का कल हमने देखा कि वहाँ से तालाब से लेके एसएचजी हॉस्पिटल से लेकर जो काम हुआ है इतने सारे लोगों के बीच में भी उन्होंने बहुत संयम और मोहब्बत से सबको संभाला और हर एक का काम अच्छे से करके दिया। बच्चों को भी बचाए, जो नहीं बच सके उनको भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने काम पूरा करके दिया है। तो ये काबिल तारीफ़ है और काबिल मुबारकबाद है। नमाज पढ़ने जा रहे हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं। जी साहब गई काले हरणी दुर्घटना थी है एना विषे शू कहो? जो कल जो दुर्घटना बनी है वो बहुत ही दुखद घटना है। बड़ौदा के अंदर न्यू सनराइज स्कूल के बच्चे प्रवास पे थे और प्रवास के दरमियान जो घटना बनी है और जो बच्चे का पानी के डूब जाने से मौत हुआ है बहुत दुखद घटना है। कल जब ये पता चला कि कल ये घटना बड़ौदा के अंदर हुई है तो मैं मेरे साथी धारासभ्य गयासुद्दीन शेख साहब, जावेद भाई पीरजादा साहब और सभी आगेवान हम लोग बड़ौदा आज सुबह आए हैं। कल से हम लोग कंटिन्यूस टेलीफोन के ऊपर गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल से मैंने बात की, गुजरात राज्य के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी साहब से भी मैंने बात की थी कि जो घटना बनी है बहुत ही दुखद घटना है। उनकी तरफ से भी उन्होंने फ़ौरन इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए मुझे आश्वस्त किया था कि हम लोग तुरंत एक्शन लेंगे। खास करके जब ये घटना बनती है और जब लोगों की मौत हो जाती है उसके बाद हम लोग जागते रहते हैं। मोरबी के अंदर जो पुल की दुर्घटना हुई उसके अंदर भी 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। सूरत के अंदर तक्षशिला के अंदर एक हादसा बना हुआ, स्कूल के बच्चे उनकी भी मौत हो गई। अहमदाबाद के अंदर काकरिया के पास राइडर एक गिर जाने से एम्यूजमेंट पार्क के अंदर वहाँ भी कई बच्चों की मौत हुई। और कल जब बड़ौदा के अंदर ये हादसा बना और उसमें 15 से ज़्यादा बच्चे और स्कूल के टीचरों की मौत हुई, बहुत दुखद घटना है। मैं बड़ौदा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को भी यही कहना चाहता हूँ और जो सत्ताधीश हैं उनको भी यही कहना चाहता हूँ कि आपको इस पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। जो भी गुनहगार है उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए क्योंकि ये मानव हक का गुनाह इसमें दाखिल होना चाहिए। सरकार तरफथी सहाय जे जाहिर करवामां आवी छे तो कांग्रेस तरफथी शुं सहाय थशे? आमां कांग्रेस तरफथी ने सरकार तरफथी ए वात न होय। बात ये होय छे कि सरकार जे होय एनी फरजना भागरूपे जे पण परिवारजनों ने जे पण सहाय आपशे ए सरकारने एक नॉर्म से एना प्रमाणे आपवानो होय छे। એટલે સરકાર કોઈની પણ હોય પરંતુ જ્યારે આવા હાદસા બનતા હોય છે ત્યારે સરકાર તરફથી જે પણ વળતર મળતું હોય વળતર દરેક એના ફેમિલીને એના પરિવારને મળતું હોય છે।
કોંગ્રેસ પક્ષ તરફથી અમારી રજૂઆત છે કે આના અંદર જે પણ ગુનેગાર છે એને સામે કડકમાં કડક સજા થાય. એ જ રજૂઆત અમારી છે કે જે પ્રમાણે મોરબીના અંદર જે ઘટના થઈને એના ગુનેગારો આજે પણ જેલમાં છે, એ જ પ્રકારનું અહીંયા તપાસ થવી જોઈએ, ઇન્વેસ્ટિગેશન એવું થવું જોઈએ, જેથી કરીને જે ખાલી બોટ ચલાવવાવાળો કે એના મેનેજમેન્ટ કરવાવાળો નહીં, પણ એના સાથે સાથે જે લોકો જોડાયેલા છે, આ જે કોન્ટ્રાક્ટ છે એ કોન્ટ્રાક્ટ કોનો છે, કઈ કંપનીને આપ્યો છે, પેટા કોન્ટ્રાક્ટ છે, એ પ્રમાણેની બધી તપાસ થવી જોઈએ. ઇન્વેસ્ટિગેશન ન થયા પછી હું સમજુ છું કે ચોક્કસ આ ગુનેગારો જે પણ હોય એને સજા થવી જ જોઈએ. થેન્ક યુ. ગઈકાલે જે ગોઝારી દુર્ઘટના બની છે એના વિશે આપ શું કહેશો? ગઈકાલની દુર્ઘટના જે ઘટના છે એ સરકારનો જીવતું જાગતું એની અનિયમિતતાઓ, એની બેદરકારીનો પુરાવો છે. જે પ્રમાણે આપણે જોયું કે તક્ષશિલા સુરતની અંદર ઘટના બની, મોરબીમાં ઘટના બની, એ પછી આ આપણે વડોદરાની ગઈકાલની જે ઘટના છે એ ઘટનાની અંદર 15 કરતાં વધુ લોકોના જીવ ગયા છે. હું માનું છું કે સરકારી બેદરકારીનો એક બોલતો પુરાવો છે. આપના માધ્યમથી અમે સરકારથી એ જ માંગણી કરવા માંગીએ છીએ કે સરકારે માનવવધનો ગુનો દાખલ કરીને ફરિયાદ તો દાખલ કરી છે, પરંતુ હજુ પણ લાગે છે કે કંઈક મુખ્ય કાવતરાખોરોને, મુખ્ય આરોપીઓને બચાવવા માટેના નિષ્ફળ પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યા છે. એટલે અમારી માંગણી છે કે જે કોન્ટ્રાક્ટરે આ કોન્ટ્રાક્ટ લીધો છે, આ કોન્ટ્રાક્ટ અપાવવામાં જેમણે ભૂમિકા ભજવી હોય, કેમ કે કોન્ટ્રાક્ટ આજકાલ જ્યારથી ભારતીય જનતા પાર્ટીનું શાસન છે ત્યારથી એક જ એની થિયરી પર ચાલે છે કે કોન્ટ્રાક્ટ ભારતીય જનતા પાર્ટીના મળતિયાઓ એમના સગા સંબંધીઓ લઈ લેતા હોય છે અને પછી પેટા કોન્ટ્રાક્ટ જે છે મલાઈ ખાઈને એમને આપી દેતા હોય છે. અને આ તો પેટા કોન્ટ્રાક્ટનો પણ પેટા કોન્ટ્રાક્ટ કે જે સેવસરની લારી ચલાવનાર વ્યક્તિને આનો કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યો અને આજે જેને કહેવાય માસૂમ ભૂલકાઓના જીવ ગયા, ટીચર્સના જે જીવ ગયા છે. એટલે અમારી આપના દ્વારા સ્પષ્ટ માંગણી છે કે સરકારી બાબુઓની સામે પગલાં લેવામાં આવે. મ્યુનિસિપલ કમિશનર હોય, એમના તાબા હેઠળના લોકો હોય, કલેક્ટર હોય કે કલેક્ટર હેઠળ તાબા હેઠળના લોકો હોય, એ લોકોની ઉપર સૌથી પહેલાં જે કોન્ટ્રાક્ટ આપનારા લોકો છે એમની સામે પગલાં લેવા જોઈએ. મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન કોન્ટ્રાક્ટ આપીને છૂટી ના શકે, એમને મોનિટરિંગ કરવું પડે. આટલા જ્યારે 14 માણસની કેપેસિટીની અંદર 30 કરતાં વધુ લોકોની અંદર મુસાફરી કરાવતા હોય તો હું માનું છું આ બેદરકારીનું નમૂનું છે અને આ જે છે માનવ હત્યા કરવામાં આવી છે. એટલે આપના માધ્યમથી અમે એટલું જ કહેવા માંગીએ છીએ કે સરકારી બાબુઓની જવાબદારી ફિક્સ નહીં કરીએ અને આની અંદર સરકારી બાબુઓને પણ જવાબદાર બનાવી એમની સામે કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં નહીં આવે તો હું માનું છું કે સુરત હોય, મોરબી હોય કે વડોદરા હોય, આવી ઘટનાઓ બનતી ક્યારે અટકવાની નથી. આપના માધ્યમથી ફરીથી અમારી એ જ માંગણી છે કે એક પણ ગુનેગારને બક્ષવામાં ના આવે. જ્યારે ઘટના બને ત્યારે સરકાર બળગા ફૂંકતી હોય છે કે મોટા ચમરબંધી મેં છોડીશું નહીં, પરંતુ એનાથી વિપરીત ચમરબંધીઓને બચાવવા માટેના જ પ્રયત્નો જે સરકાર કરતી હોય છે. તો એવા સમયની અંદર નિર્દોષ લોકોને જે છે એમને ન્યાય મળે, ગુનેગારોને સજા થાય, એ જ અમારી આજના દ્વારા માંગણી છે. સ્કૂલ દ્વારા પણ ડીઈઓની પરમિશન વગર આ ટૂર લઈ ગયા હતા, તો સ્કૂલ સંચાલકો માટે શું કહેતો? સ્કૂલ સંચાલકોએ પણ આની અંદર તકેદારી રાખવાની જરૂર હતી, કેમ કે અમારી પાસે ગંભીર ફરિયાદ એ મળી છે કે 52 લોકોની બસમાં 85 બાળકોને ભરીને એની અંદર લઈ ગયા અને એમને જવાબને જોવું હતું કે આની અંદર બાળકોને પૂરા જે લાઈફ જે છે એમના જેકેટ પણ પહેરાવવામાં આવ્યા નથી. 14 માણસની જગ્યા છે એની અંદર 30 કરતાં વધુ લોકોને બેસાડતા હોય તો જે છે સ્કૂલ સંચાલકોએ એનો વિરોધ કરવો જોઈએ. એટલે એમની પણ જવાબદારી અહીંયા જે છે ફિક્સ થાય છે. તો એમની સામે પણ જો જવાબદારી હોય, એમની પણ કંઈક ત્રુટિ દેખાતી તેમની સામે પગલાં લેવાય. પરંતુ મારું સ્પષ્ટ માનવું છે કે સૌથી પહેલાં સરકારી બાબુઓ સામે પગલાં લેવા જોઈએ, એ પછી કોન્ટ્રાક્ટરો સામે પગલાં. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें